500 तो ज्यादा फ्लोर जाके मीडिया वालियां नूं किसे नूं पुछ सकदे 500 तो ज्यादा पुलिस मुलाजम सी मैनू कल्ली नूं चक्कण लई किला चुंगी फ्लोर तो लैके फ्लोर बस स्टैंड जिथे साडी जमीन आ उत्थे तक रेलवे स्टेशन लोकां दी घरां दे छत्तां दे उपर चढ़े हुए सी और सारी पंजाब दी पुलिस ते मैं कल्ली ना वीर मेरे नाल कोई लेडीज ना मेरे नाल कोई जेंट्स हुंदा मैं कल्ली हुंदी आ वीर है ना ते इन्हां दा मिंट दा काम मैनू खराना मैनू नहीं पता मैं तो कहना ही मैं ठीक हाँ होनेबल सुप्रीम कोर्ट जिहदे अंडर सारियां हाई कोर्टां चलदियां आ वीर होनेबल सुप्रीम कोर्ट दे होनेबल जजिस नूं भी कानून दा नहीं पता नहीं तो उन्होंने ऑर्डरां दे विच मैंशन कर देना सी कि मैं कहंदी मेरे वड्डे वड्डे ऑफिसरां दे नाल संबंध है अच्छा ये वकीलां दी उत्थे फिर जदों मैं उन्हां नूं कहा सुप्रीम कोर्ट दे वकील भरी कोर्ट 'च खड़े हो गए एक वकील चिट्टे उन्होंने बिल्कुल सारे चिट्टे वाल सी वो भी एडवोकेट खड़े हो गए कहंदे जी हर हालत च समझौता नहीं होना चाहिए कहंदे ठोक के केस तुसी कहंदे लड़ो एक वकील मान नहीं हुंदा ये 5-12 दी इज्जत दा सवाल है फिलौर फगवाड़ा कपूरथला जलंधर ते हाई कोर्ट चंडीगढ़ दी बार देती है ना जी इन्हें आप मन्निया मैं कई बब्बरां नूं मार चुका हां मेरा आज गवर्नमेंट ना पंगे नहीं लई दे मेरा आज तक किसी ने की बिगाड़ लिया है ना जी हो गया काम जी मैं इन्हां नूं पुछदी सी वी लोकी पुलिस को जांदे आ सानू फलाना तंग करदा धिमकड़ा तंग आ साडी मदद कीती जावे वीर मैं पुलिस दे कोल SHO तो लैके DGP सुरेश अरोड़ा हुंदा सी नौनिहाल IG हुंदा सी ते इन्हां को सारियां को SSP को सारियां को मैं जाना गुरप्रीत भुल्लर वीर ये SSP देहाती सी जलंधर इन्ना एक नंबर दा गिरिया इंसान गुरप्रीत भुल्लर मानसिक तौर ते जिद्दां बीमार हुंदा आ वो इदा पैसा उको बहुत आ वो ये चाहुंदा आ कि असी मैं अगले नूं अपने हिसाब नाल चलावां जे अगला साडे हिसाब नाल नहीं चलदा ये अगले नूं इदां प्रॉब्लम क्रिएट करदे आ ताकि अगला मजबूर हो के इन्हां को जावे फिर ये जिद्दां मर्जी अगले नूं उस हिसाब नाल चला सकदे आ है ना जी ते वीर इन्हां ने इदां मेरे नाल करके काम कीता चलो कोई गल मैं इन्हां को जांदी सी कि तुसी दसो पुलिस वाले मेरी जमीनां ते क्यों आउंदे आ लोकी मदद लैन जांदे मैं इन्हां नूं पुछण आउंदी हुंदी सी तुसी मेरी जमीनां ते क्यों आउंदे आ तुहानूं कोई कोर्ट दे ऑर्डर आ ना मेरी जमीनां ते आओ पर एक गड्डियां भर के जांदे हुंदे सी तुसी हुण इस टाइम मेरी जमीन 'च जाके देखो वीर किसे रक्षे वाले नूं फ्लोर पुछ लो मेरियां खुरलियां खूह ते पशुआं नाल भरियां रहिंदियां हुंदियां सी वीर मेरियां पशुआं नूं जै पहला 2 पशु मेरे चोरी कीते फिर मेरे पशुआं नूं 2 पशुआं नूं जहर दे के मारदे ने हुण इस टाइम कि इहनूं असीं किदां दुध तो भी औखियां करना छत्तां पाड़ियां जमीन मेरे खाली कब्जे कर ले कहंदे वीर मैं 7.5 खेत ठेके दिंदी रही हां अद्धा खेत को रखदी रही हां पशुआं नूं चारे चूरे वास्ते ते खूह दा रकबा जिहड़ा साडा वीर ये कहंदे सी जिहड़ा तुसी अद्धा खेत कोल रखिया उत्थे भी नहीं आन देना जिहड़ा खूह दी जगह उत्थे भी नहीं आन देना तुहाडी मौत साडे हत्थों लिखी है अच्छा वीर इदां इन्हां ने कि मैनूं मजबूर किदां करना है बहुत इन्हां ने कहर मेरे की करके कीता ठेके ते जमीन किदां छड्डी फिर इन्हां ने फिर वीर मैं आज लॉकडाउन जदों करके इसदा ये लगा सी वीर फिर मैं अगले ने बाद विच फिर जदों कोर्ट केस करके कीता वीर जदों मान लो जे किसी दा होवे ना आपां जमीन ठेके ते दिंदे आ ਜਾਂ कुछ अगला करदा कि मेरा नुकसान हो गया ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਕਲੇਮ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਪਰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਚਲੋ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 2/6/2020 ਨੂੰ ਵੀਰ ਇੰਨੇ ਭੋਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਆ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋਇਆ 2/6/20 ਨੂੰ ਪਰ ਵੀਰ ਯਾਦ ਕਦੋਂ ਆਇਆ 7/7/21 ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਓਏ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਆ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਨੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਫਾਈਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੋ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ੇ ਅੰਡਰ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਵੀਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ 10/7/2021 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਵੀਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗਰਗ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਪਣਾ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀਰ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦੇਣੇ ਸੀ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਵੀ। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲੜਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 5/5/2000 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਵੀਰ ਏਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਾ ਲਈਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਰੁਕੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਨਕਮ ਹੀ ਸੋਰਸ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਵੀਰ। ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ ਸੀ 5/5/2022 ਨੂੰ ਹਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਬਜਾਜ ਹੋਣਾ। ਅਦਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਨੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਨੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਫੈਕਟਸ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22/8/22 ਦਾ ਵੀਰ ਆਰਡਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਡਿਸਮਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰੀਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਵਾਤਾ ਵੀਰ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਡੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹਨਾ ਜੀ। ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਠੇਕਾ ਆਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਠੇਕਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰ ਜਵੇ ਵੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10/5 ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੇਟ ਲੈ ਲਈ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਰ ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ 7-8 ਤਰੀਕ ਸੀ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ 17 ਤਰੀਕ ਸੀ। 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ 17-8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਰਿਪਲਾਈ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰ ਆ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਆ ਬੰਦਾ, ਮੈਡਮ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵੀਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੋਰਟ ਡੇਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਵੀਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਨੌਨ ਡੇਟ ਪਈ ਆ ਉਹ ਬਹਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਟ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੋਨੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਵੀਰ, ਹੋਨੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਨੇਬਲ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ मैडम जी आप ट्रायल कोर्ट में जाकर सिविल सूट फाइल करें या रिकवरी सूट फाइल करें, ये कह के केस डिसमिस कर देना सी ਜਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਪਰਚਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ FIR ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਕੀਤੀ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਨੇਬਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਲ ਸੂਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਤੜਫਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਬੌਮਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਡਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੈਡਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਡਮ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਨੇਬਲ सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਸੀ मिस्टर बॉम्बे, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ मैडम जी आप समझौते के लिए क्यों नहीं मान रहे? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਧਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਔਰ ਮਾਫੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਜੈਂਟਸ ਆ, ਜੈਂਟਸ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਨਾਲੇ ਹੋਨੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਣੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਫੀ ਕਾਹਤੇ ਮੰਗਣੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਏਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ FIR ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ FIR ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਾਈ ਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਮਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕਿਉਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਕੰਮ ਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਲਿਖੀ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾਊਂਗੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਲੜਕੀ ਏਦਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, 53 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ
ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਚਿੱਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਫੇਵਰ ਵੈਸੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ ਭਰੀ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੜੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਤੋਂ 3-4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, FIR ਜਦੋਂ ਕਵੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਨੈਟਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ 5 ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 5 ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਫਿਲੌਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ 5-12 ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਵੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ 12 ਦੇ ਵਕੀਲ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ, ਨਾ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀਰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਨਾ ਜੀ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ FIR, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ FIR ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਖੱਖ, ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਇਹ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ DSP ਸੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਫਿਰ 2013 ਚ SP ਸੀ, ਹੁਣ SSP ਲੱਗਾ ਆ ਵੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ FIR ਮੇਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, FIR ਦਾ ਸਿਰਫ ਵੀਰ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ FIR ਚ ਕੀ ਲਾਇਆ ਵੀਰ ਮੇਤੇ ਇਹ FIR ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਦਾ ਇਹ FIR ਦਾ ਸਿਰਫ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਵੀਰ ਆ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ ਆ ਹੈਗਾ ਅਤਰੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤਰੀ, ਇਹ 2019 ਚ ਸਾਡੇ ਫਿਲੌਰ DSP ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਪੰਗੂ, ਇਹ SHO, ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਲੌਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਈ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਖਲਾਫ ਤੇ ਇਸੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੈਡਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਚ 21/11/2012 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀਰ